찬미 예수 마리아. Мене звати отець Юрій. Я родом з України. Мені 36 років і я священник четвертий рік. Ja sam otac Juraj iz Ukrajine. 저는 유라이 신부입니다. 우크라이나 출신이고요. 올해 36살 되었습니다. 제가 사제 소품을 받은 지 4년이 되었어요. Стояти тут перед вами, дорога молоде, і ділитися історією того, як Бог кличе мене і як діє в моєму житті. Radujem se što sam danas ovdje i što imam 정말 제가 이 자리에 있게 되어서 정말 기쁩니다. 여러분과 함께 할 수 있고 또 사랑하는 젊은이 여러분에게 kako djeluje 하나님께서 어떻게 저를 부르셨는지 그리고 제 인생 안에서 어떤 일을 하시는지 여러분들에게 나눌 수 있는 기회가 주어졌기 때문입니다. Голосно засміявся і покрутив пальцем біля скроні, думаючи, що ця людина, яка так мені говорить, є якоюсь ненормальною. da mi je netko prije 15 godina rekao 만약에 누군가가 저에게 15년 전에 "Ti svećenik", 언젠가 자네가 사제가 될 거야 라고 말했다면 저는 아마 크게 비웃었을 거예요. 그래서 저는 아마 osoba koja mi to govori nije 이 사람 조금 정신 나간 사람이네 라고 했을 겁니다. Свої плани щодо мене, як і щодо кожного з нас. ali Bog je imao baš taj plan za mene. 그런데 하느님께서는 바로 그 계획을 저를 위해서 준비하셨습니다. 그렇게 우리 한 사람 한 사람을 위해서도 특별한 계획을 가지고 계시는 분이 하느님이세요. Moj je otac pravoslavac i 저희 아버지는 정교도입니다. 저희 어머니는 카톨릭 신자입니다. 그리고 저는 여러분들이 보시다시피 로만 카톨릭 사제가 되었습니다. 그리고 저는 외아들이에요. moja majka 저희 그리스 카톨릭 신자인 저희 어머니는 정말 기도를 많이 하시는 분이세요. Мамо, чому ти так багато молишся? Sjećam se da sam je kao 제가 지금도 기억이 나요. 제가 10대였을 때 제가 늘 이렇게 물었습니다. 엄마, 왜 그렇게 기도를 많이 하는 거야, 도대체? Хобі, ти маєш чоловіка, маєш сина. Дивися, чим кориснішим, ніж ця молитва. zar nemaš što drugo raditi? Pronađi 엄마, 할 일 없어서 기도만 하는 거지? 취미라도 좀 가져봐. 남편도 있고 이렇게 이쁜 아들도 있는데 기도보다 훨씬 더 유익한 일을 하면 좋잖아, 엄마. 라고까지 제가 이야기를 했거든요. 그러면 저희 어머니는 언제나 그저 미소만 지으셨어요. Традиції без живих стосунків з Богом. na liturgiju sam išao po tradiciji. 사실 저는 어떤 전통 때문에 전례에 참석했을 뿐 하느님과 살아있는 관계는 맺지 않았습니다. Iako bih imao priliku ne otići na misu, 그냥 nikada je nisam 가능하면 미사에 가지 않아도 되는 여러 가지 핑계를 대려고 핑계가 있다면 절대로 놓치지 않았습니다. 그 정도로 미사를 싫어했어요. І ми з ним ведемо торгівельні відносини. Za mene je Bog bil nešto poput 사실 저에게 있어서 하느님은 무슨 마법사 같은 존재였다고 할까요? 그냥 나의 늙은 나이가 많은 할아버지, 저 하늘 위 어딘가에 앉아 있었고, 그래서 나는 하느님과 어떤 일종의 거래 관계를 맺고 있었다고 할 수 있습니다. А ти мені маєш щось. 예를 들어서 제가 kad mi nešto treba kažem mu, evo ti 무엇인가 필요할 때 저는 ili moj 하느님, 제 말 좀 들어봐 주세요. 제가 묵주기도 10단 바치고 미사에 갈 테니까 제가 원하는 이거저거 해주세요. 라는 식이었습니다. А якщо не даєш, то я ображаюся, бо думаю, навіщо мені такі? ako mi se želja ne bi 그런데 제가 실제로 이렇게 하다 제 소원이 이루어지지 않으면 저는 하느님께 버럭 화를 내면서 속으로 이런 생각을 했어요. 이런 하느님 무슨 소용이랑? 이런 식이었죠. формувались неправильно. takav trgovački odnos 저는 이런 식으로 하느님과 거래하는 신앙을 가지고 있었고 이런 제 신앙 생활이 제 가치관을 정말 잘못된 방향으로 이끌어갔어요. Гроші, які потрібно мати, і зв'язки, тобто друзі. uvijek sam mislil da su najvažniji 제가 항상 인생에서 중요하다고 생각한 것들이 있습니다. 예를 들어서 저의 전문직, 그 다음은 제가 정말 좋아하는 음악, 그리고 저는 돈도 좋아했습니다. 그리고 인간관계, 친구들이라고 생각했어요. Мені більше нічого, крім цього, не потрібно. Так я і зростав. činilo mi se da mi u životu više ništa ne treba. 저는 이것만 있으면 인생에서 더 필요한 것은 아무것도 없다고 믿으면서 이런 식으로 자랐습니다. Sam profesor engleskog 제 직업은 영어 교사입니다.
школу, в якій сам навчався. Zaposlil sam se u školi u kojoj 저는 제 출신 학교에서 영어 교사로 재직하게 되었어요. Як я казав, була завжди музика. moj najveći hobi 이렇게 저는 영어 교사를 하면서 저의 가장 큰 취미는 음악이었습니다. 그리고 저는 또 제 smatrao sam da mi dobro ide. В той час були 스스로도 음악에 재능이 있다고 생각을 하고 있었습니다. U vrijeme kad sam počel raditi 제가 영어 교사로 일하고 있을 때 takozvane talente 그 당시 굉장히 유행했던 게 우크라이나 Got Talent 혹은 The Voice 혹은 X Factor 같은 오디션 프로그램이 큰 인기를 끌고 있었어요. так добре вдається з цією музикою. Може, ти себе спробуєш в якомусь з цих талант-шоу? I tako su mi prijatelji s kojima sam se 그러다가 어느 날 제 친구들, 제가 늘 돌아다니던 친구들이 저에게 이런 말을 하더라고요. 유라야, 너 노래 진짜 잘하지? 왜 저런 오디션 프로그램에 안 나가는 거야? 라고 하더라고요. pomislio sam zašto ne. 그래? 안 될 리가 없지. 한번 도전해볼 만하지. 라고 생각했죠. Вона була одружена, мала дітей, і я товаришував з цілою їхньою сім'єю. І я запропонував їй піти на це шоу дуетом. І ми пішли. Budući da sam još u školskih dana 저는 학창 시절부터 아주 정말 친했던 착한 여자친구가 있었는데 그 사이에 결혼해서 아이들을 두고 있는 그런 여자친구였습니다. 저는 그녀에게 함께 듀엣으로 오디션에 나가자고 제안을 했죠. 그러니까 그 여자친구와 그 가족도 동의해서 저희가 이 뮤직 오디션에 함께 듀엣으로 참가를 했어요. uvijek sam bil samouvjeren ohol. 저는요, 항상 자신감 넘치는 젊은이였고, 교만했고, 오만했고, 하는 일마다 진짜 잘 풀렸거든요. 그래서 실패를 견디지 못하는 그런 정말 교만한 청년이었습니다. 예선 몇 차례는 무난히 통과했습니다. 그래서 이제 본선 녹화에 참여하게 되었습니다. Не буду зараз вдаватися в ці деталі, чому саме. Ali onda baš na snimanju 그런데 바로 그 본선 녹화에서 우리 노래는 사실 본선에 나가지 못했습니다. 왜 그랬는지 지금은 자세히 말씀드리지 않을게요. Показати по телебаченню, як виступ фріка. Для мене це було принизливим. to je bio ogroman udarac za moj ponos. 본선 출전이 좌절됐다는 것은 제 자존심이 견디지 못했습니다. 그리고 제 교만에 엄청난 충격이었습니다. 그 장면이 텔레비전에 방영되어서 제가 마치 이상한 사람처럼 보일 것이라는 사실을 제가 알고 있었기 때문이에요. 왜냐하면 본선에 나가지 못한 사람, 그것은 제게 너무나도 큰 수치가 되었습니다. Випробування. Tada sam počeo prigovarati Bogu. 저는 그때부터 하느님께 투덜대기 시작해서 이게 무슨 하느님이야, 무슨 하느님이란 왜 이런 시련을 허락하시고 난리야 이런 식이었습니다. Ali imao sam snažan karakter. 하지만 저는요 성격이 굉장히 강한 사람이에요. 그래서 이런 모든 것을 혼자 견뎌낼 수 있다고 생각을 했습니다. 이런 수치심을요. Ефір. Iako sam mu duboko u sebi 물론 sumnjao da će taj nastup 마음속 깊은 곳에서는 그 공연이 결국 방송될 것이라는 사실을 알고 있었습니다. 저희가 본선에서 탈락하는 장면이요. По моєму самолюбству. I tako, kad 그리고 실제로 몇 달 뒤 저희가 본선에서 탈락하는 장면의 그 녹화 장면이 TV에 그대로 방송되었습니다. 정말 제 자존심에 심한 상처를 주었죠. 저는 그것을 받아들이지 못했어요. 받아들일 준비가 되지 않았던 겁니다. Дуже люблять сенсації. І так все там почалось. Я був публічною людиною, адже працював у школі, де мене всі знали. І люди після цього почали говорити, що це щось ненормальне, що це сором. kako sam živio u malom gradu gdje ljudi jako vole senzacije, 사실 저는 굉장히 공적인 사람이었고요. 유명했고요. 학교에서 영어를 가르쳤고요. 하지만 저는 작은 도시에서 살았는데 이 작은 도시의 사람들은 소문을 좋아했고 화제를 매우 좋아했고요. 저는 모든 이가 아는 이런 공인이었는데 학교 교사였기 때문에 사람들은 제가 본선에 탈락한 거에 관해서 수근거리고 수다를 떨기 시작하더라고요. Вона з дітьми тимчасово переїхала на іншу квартиру.
da stvar bude još gora par dana 그러면서 그 공연 진짜 이상했어. 창피한 일이야. 이런 식의 수다였습니다. 그런데 며칠 뒤 함께 공연했던 그 친구에게서 전화가 왔어요. 우리 공연 이후 그 자매 가정에 심각한 위기가 생겼대요. 아이들과 함께 임시로 집을 나와서 월세 집으로 옮겨 살고 있다고 말했습니다. Її чоловік сказав їй, якщо вона не повернеться додому, він повішається. ubrzo me još 그리고 얼마 후 다시 전화가 왔는데 da joj je muž rekao ako se 그 자매 남편이 전화해서 집으로 들어오지 않으면 나 목을 매서 자살할 거야 라고 말했다고 전화로 저한테 알려줬어요. samo nekoliko sati 그리고 불과 몇 시간 뒤에 실제로 저와 듀엣으로 노래를 했던 그 자매가 다시 전화를 걸어서 실제로 남편이 스스로 목숨을 끊었다고 알려줬습니다. to je bio vrlo snažan udarac za nju. 저에게는 정말 너무나도 큰 충격이었습니다. 물론 그녀에게도 그랬겠죠. В маленькому містечку розумів, що ці дві події, наш виступ і ця смерть, у свідомості людей пов'язуються. Так і сталося. 아까 말씀드린 대로 저는 소도시에 살고 있었기 때문에 우리들의 이 공연 본선에 탈락했고 더군다나 이 자매의 남편이 자살했다. 이 사건을 사람들이 연결해서 생각할 수 있다는 것을 저는 잘 알 수 있었고요. 실제로 많은 사람들이 여기에 관해서 수다를 떨고 소문을 내기 시작했습니다. 그래서 사람들은 온갖 소문을 다 퍼뜨렸어요. A ljudi su govorili sva. 심지어 사람들은요. 저랑 그 친구와 연인 관계다, 불륜이다라고까지 말했습니다. 하지만 우리는 언제나 정말 좋은 친구 관계였거든요. Da je 그러면서 동네 사람들이 이런 말을 했어요. 그녀의 남편이 자살한 이유가 우리 사이에 어떤 불륜 관계가 분명히 있었기 때문이야. 이런 식으로 사람들은 소문을 퍼뜨렸습니다. Сильний характер, але за спиною постійно чуєш, як ти можеш жити. Через тебе людина покінчила життя самогубством, то спочатку ти не віриш. І за 10-й раз ти не віриш. Але згодом починаєш вірити у це сам. bilo mi je vrlo teško. 저는 Sam snažnog karaktera. 너무나 힘들었습니다. 저는 굉장히 강한 성격의 소유자였지만 사실 사람들이 뒤에서 험담하는 소리. 아니 어떻게 그렇게 태어날 수 있지? 너 그 여자랑 불륜이잖아. 너 때문에 그 남자가 자살했잖아. 라는 식으로 뒷담화를 하는데 정말 견디기가 어려웠고 결국 저는 심한 우울증에 빠졌어요. 그리고 실제로 사람들이 계속 이렇게 말하니까 제가 그런 사람인 것처럼 느껴졌어요. 하나님께 제가 차마 입에 담지 못할 욕들을 했고요. Мені здавалося, що я його зовсім не 저는 그런 하나님을 진짜 더 이상 만나고 싶지 않았습니다. 심지어 저는 하나님을 저주하기까지 했어요. 제 인생에서 하나님 절대 필요 없는 존재라고까지 생각했죠. Moj je unutarnji mir bio uništen. 저는요, 내면의 마음의 평화를 완전히 잃었습니다. 그리고 세상이 주는 여러 가지 것들 속에서 위안을 찾으려고 했습니다. людина, яка шукає полегшення. Я думав, що кожна нова спроба дасть мир. Але це була насправді лише ілюзія. Kao čovjek koji traži olakšanje, mislio sam da će 정말 이런 고통에서 벗어나고 싶었던 저는 새로운 것을 계속 시도할 때마다 평화를 얻을 것이라고 생각했는데 이 모든 것이 다 환상이더라고요. odlazio sam u disko klub 예를 들어서 저는 디스코 클럽에도 다녔고 여러 사람들과 어울리고 심지어는 아주 가뿐한 원나잇 이런 가벼운 만남도 가졌습니다. svaki put mi se činilo 그때마다 와우 드디어 평화를 찾았어 이게 평화야 라고 생각했지만 그 다음날 아침이 되면 저는 오히려 더 괴로웠습니다. Часто хворів, був повністю виснажений. moje tijelo više nije isto. 그러다 제 몸도 더 이상 버티지 못하더라고요. 불면증에 시달렸고요. 저는 자주 아팠어요. 그리고 정신적으로나 육체적으로 완전히 지쳐 있었습니다. Želio sam da što 그러면서 저는 정말 하루빨리 제 인생이 끝나기를 바랬습니다. 더 이상 살고 싶지 않았던 겁니다. tada me je 바로 그때 어머니가 찾아오셨어요. На край ліжка і сказала фразу, яку я тоді зовсім не розумів. Ти знаєш, Юра, я тебе вимолю. sjela je na rub kreveta 저희 엄마가 제 koju tada 침대 난간에 앉으셔서 이런 말씀을 하셨습니다. 유라야,
zmoliti za 엄마가 너를 위해서 기도해 줄게. Що це означає, але я відчував це все всередині. Nisam razumio što to znači. 사실 그때는 그 말의 의미를 전혀 이해하지 못했어요. 하지만 제 안에서 느낄 수는 있었습니다. Час міг трохи спати і відчував мир у серці. Naime, dok je majka molila, 실제로 어머니가 제 침상 곁에서 기도하시는 동안 저는 정말 오랜만에 조금이나마 잠을 잘 수 있었고요. 마음속에 평화를 느끼기 시작했죠. Що, можливо, Бог – це не просто традиція. tada sam prvi put pomislila 그때 da Bog 저는 처음으로 nije samo tradicija. Поступово 하느님은 단순한 전통만은 아닐지도 몰라라는 생각을 하게 되었습니다. 그리고 저는 조금씩 회복되기 시작했습니다. ти знаєш, Юра, в Боснії і Герцеговині є місце, яке називається Меджугор'є. Kada mi je bilo malo bolje, 제 상태가 조금씩 이렇게 나아지기 시작했을 때 어머니가 말씀하시더라고요. 유라야, 보스니아 헤르체고비나의 메주고리라는 곳이 있어. Це Діва Марія. Може, ти туди поїдеш? tamo se ukazuje djevica 거기에서 성모님께서 발현하시거든. 한번 가보지 않을래? Я не знав ні Боснії, ні Герцеговини, ні Меджугор'я, ніщо означає, що об'являється Богородиця. Iskreno kažem, nisam znao 제가 정직하게 말씀드리자면 저는 사실 보스니아 헤르체고비나가 어디에 붙어 있는지도 몰랐고요. 메주고리에가 뭔지도 몰랐고 성모님이 발현하신다는 말이 도대체 무슨 뜻인지도 이해하기가 어려웠어요. 하지만 그래도 저는 메주고리에로 가는 국제 버스에 올라탔습니다. 왜냐하면 이유는 저는 크로아티아의 그 아름답다고 하는 바다를 꼭 보고 싶었거든요. i putam 그 국제버스를 탄 여행 내내 진짜 오랫동안 그 버스를 타야 했는데 저는 바다 생각에만 푹 빠져 있었고 바다만 상상했어요. 결국 메주거리에 왔더니 햇볕에 심하게 그을린 지 거의 40도의 고열까지 난 상태로 도달을 했습니다. zanimljiva stvar, putovao sam sam, 그런데 흥미로운 일이 있었습니다. 사실 저는 혼자 여행했는데도 숙소에서 저를 어느 한 신부님과 같은 방에 배정을 했습니다. 우연히 일어난 일은 아니라고 생각해요. bio je to sveće 톡방일 줄 알았는데 어느 한 신부님과 같은 방을 쓰게 되었어요. 그 신부님은요, 참 그 마음이 넉넉한 분이었고 그분은 저를 세심하게 돌봐주셨어요. 그리고 저에게 늘 관심을 가져주셨습니다. 그것은 제가 메주거리를 처음 방문한 해였고요. 마침 성모님 발현 기념일 기간이었습니다. 지금도 기억이 생생합니다. 메주거리에서 맞이한 그 첫 아침 말입니다. bilo je silno vruće. 무지무지하게 더웠어요. 정말 햇볕에 너무나도 심하게 그을려서 피부가 따갑고 죽을 지경으로 피부가 따가워서 미칠 지경이었습니다. Te sam podigao oči prema nebu, 그래서 저는 하늘을 바라보면서 이렇게 말했죠. 진짜 도대체 누가 여기서 발현하는지 모르겠지만 분명한 게 한 가지 있다고요. 저 지옥에는 가고 싶지 않아요. 라고 했죠. Це була хода миру. u tom sam trenutku ugledao 바로 그 순간 호텔 근처에 정말 많은 사람들이 모여 있는 것을 보았습니다. 그들이 허냐미라라고 하는 평화의 행진을 하고 있었습니다. 아마 6월 24일이었나 봐요. 이 평화의 행진은요, 여러 나라에서 온 사람들이 손에 묵주를 들고 노래하며 기도하고 있었고 저를 향해서는 손을 막 흔들어 주는 거예요. da sam bio 저는 그 모습을 보면서 와우라는 말로는 부족했습니다. 정말 부족해요. Мені здається, що тут всі щось курять, бо вони всі якісь неадекватно щасливі. Так мені тоді здавалося. 그래서 저는 저랑 같은 방 쓰는 신부님에게 말했어요. 신부님, 여기 사람들은 아마 다 뭔가 담배 같은 거 피우나 봐요. 어떻게 저렇게 비정상적으로 행복할 수 있죠? 아마 이 사람들 대마초 피우나 본데요. 실제로 저 그렇게 생각하고 있었습니다. a on se nasmijao i rekao, 그러자 신부님이 막 웃으면서 말씀하시는 거예요. 자, 가만히 보니까 자네는 내가 담당해야 할 것 같은데? 라고 하시더라고요. on je već više od 60 그 신부님은요, 이미 메주거리를 60번 이상 순례한 사제였습니다. 그리고 저에게 이런 말씀 하시더라고요. 앞으로 자네는 어디를 가던 나와 함께 다닐 거야. 라고 하시더라고요.
다음 날 na brdo ukazanja. 저희들은 보드브루도 바련 언덕에 올랐습니다. Йдуть по цьому камінню, яке було схоже на каміння з Мезозойської ери. Bio sam šokiran. 저는 충격을 받았어요. 왜냐하면 사람들이 맨발로 바위 위를 걷고 있는 모습이었어요. 사실 제 눈에는 그 바위들이 마치 중생대에서 온 바위처럼 험하고 날카롭게 보였는데 사람들이 맨발 벗고 그 위를 올라가는 거예요. 그런데 제가 그 산을 향해서 첫 발을 내디디는 순간 마음속에 너무나도 깊은 평화가 몰려들기 시작했습니다. To nije bio 그것은요, 제가 poput onoga koji dolazi od 술 마시고 세상이 주는 그런 어떤 일시적인 그런 평화가 아니었습니다. 정말 그 평화는 진짜 하느님으로부터 오는 기쁜 평화였습니다. 저는요, hodao sam i plakao. 그 발연산을 걸으면서 울었습니다. 산 위에서 막 울었어요. 그리고 산을 내려오면서도 계속 저는 울었습니다. Мені взагалі здавалося, що своїми сльозами я затоплю всю цю цілу площу. Na klanjanju mi se činilo 제가 얼마나 울었는지 성체주배 시간에는요, 제 눈물이 이 야외지대 광장 전체를 눈물로 가득 채우는 것만 같을 정도로 많이 울었어요. i istovremeno sam 그러면서도 동시에 성모님을 통해서 주님께서 저에게 주시는 그 깊은 평화를 제가 체감할 수가 있었습니다. 그리고 Мені вже здається, що тут всі нормальні, але я зійшов з розуму. rekao sam svećeniku. 같은 방을 쓰는 신부님에게 신부님, 여기 이 사람들은 모두 정상이고요. 저만 아무래도 미친 사람인 것 같아요. 바로 제가 미치광인가 봐요. On je odgovorio, 그러자 신부님이 이런 말씀하시더라고요. 성모님과 성령께서 자네 마음 안에서 지금 활동하고 계시는 거야 라고 하셨습니다. sljedećeg 그 다음 날 išli na križevac. 크리자바산에 올라갔습니다. 십자가의 길 기도를 바쳤어요. Немов би міст над моїм життям. Činilo mi se kao da odozgor 마치 높은 곳에서 제 인생 전체를 내려다보는 것 같더라고요. Люди, які цінували лише тебе за те, що могли від тебе щось отримати, втратило значення. i sve ono što sam do 그 십자가산 위에서 그동안 제가 가장 소중하다고 여겼던 것들, samo zato 곧 인간관계, 저를 좋아하는 사람들, 돈, 그리고 제게서 무엇인가를 얻기 위해서 저를 가까이 했던 모든 사람들은 의미를 잃어버렸습니다. 그런데 제가 늘 뒤로 미루기만 했던 것들, 곧 하느님, 기도, 그리고 건강한 인간관계, 이런 것들이 정말 중요하게 되새겨졌습니다. Боже, де ти був, коли мені було так важко? tamo pod križem 바로 거기 그 십자가산의 저 거대한 십자가 아래에서 저는 처음으로 진솔하게 하느님과 대화를 나누었습니다. 하느님, 제가 그동안 이렇게 괴로웠을 때 도대체 어디 계셨어요? Завчених фраз. prije toga nisam ni znao. 사실 그 전까지 저는 하느님과 이렇게 솔직하게 말씀드릴 수 있다는 것을 몰랐습니다. 그저 외워둔 염경기도나 하는 게 기도라고 생각을 했었거든요. Закрив мене своїми земними речами, і я мусів ламати ці стіни, щоб тебе врятувати. U srcu sam dobio 나 힘들었을 때 어디 있었어요? 라고 했을 때 마음 안에서 응답이 들렸습니다. 얘야, 언제나 내가 내 곁에 있었어. 하지만 너는 세상 것들로 내 길을 막아버렸잖아. 너를 구하기 위해서 그 벽돌을 내가 허물지 않으면 안 되었단다. 이 말씀이 들렸어요. mnogo sam plakao. 저는 그 십자가 아래에서 하염없이 울었다고요. 그렇게 제 마음 안에 깊은 변화가 일어나기 시작했습니다. Kada sam se vratio u domovinu, 그리고 고향으로 돌아갔을 때 사람들이 저를 알아보지 못했어요. Ти світишся, ти ніби воскрес, що з тобою сталося? zračil sam. Govorili su mi, 이유는 제 얼굴에는 기쁨이 넘쳐 흘렀습니다. 사람들이 말했습니다. 아니, 다시 살아난 사람 같아. 무슨 일이 있었던 거야? 라고 물었어요. 그때부터 저는 kao hodočasnik. Адже 메주거리를 정기적으로 순례하는 정기 순례자가 되었습니다. Želio sam 이유가 있었습니다. 저는 이곳 메주거리에서 제가 체험한 그 살아계신 하느님을 더 깊이 알고 싶어졌기 때문이에요.
Jer gdje je to bolje činiti nego u gospinoj školi? 성모님의 학교보다 그분을 더 잘 배울 수 있는 곳이 어디 있을까요? Я написав в один паломницький центр, чи їм не потрібні керівники груп. S vremenom mi to 이렇게 정기적인 메주거리 순례자로 생활하다가 이것으로는 충분하지 않다고 느껴졌습니다. 저는 하느님을 더욱 깊이 섬기고 싶어졌어요. 그래서 순례센터에 편지를 보내서 단체 순례자, 인솔자가 필요한지를 물었습니다. Саме того ранку директор цього паломницького центру сказав, що шукає керівника групи. dobil sam odgovor 그리고 답장을 받았는데 바로 그날 아침 순례센터 책임자가 순례 인솔자 한 사람을 찾고 있다고 했습니다. Через місяць я повіз свою першу групу в Меджугор'є. i već nakon mjesec dana 그리고 불과 한 달 뒤 저는 첫 번째 순례단을 인솔하게 되었죠. Так я познайомився зі спільнотою Світло Марії. tako sam upoznal zajednicu 저는 이렇게 해서 Через оцю панянку, яка Light of Mary, 마리아의 빛 공동체를 만나게 되었습니다. koju je osnovao Bog preko osobe koja me prevodi. 바로 지금 통역을 하고 있는 이 자매를 통해서 하느님께서 설립하셨는데 데레사라고 하는 바로 이 자매를 통해서 설립하신 공동체입니다. 마리아의 빛 공동체. я постійно питав Бога прямо, що мені робити далі, як мені ще більше пізнавати і служити тобі. Stalno sam pitao Boga što 저는 항상 하느님께 여쭈었습니다. 주님, 이제 제가 무엇을 할까요? 어떻게 하면 제가 주님을 더 깊이 알고 더 성실하게 섬길 수 있을까요? 라고 묻곤 했어요. preko ljudi 그러다가 이제 저희 그 마리아의 빛 공동체 사람들은 그 사람들을 통해서 제 소명을 더욱 분명하게 발견하기 시작합니다. Для нас, українців, ми не могли довго без перерв перебувати там. želio sam nastaviti služiti 저는 매주 거리에서 계속 봉사하고 싶었지만 사실 우크라이나 사람들에게 필요한 체류 서류 문제 때문에 이곳 메주고리에 오랫동안 계속 머물 수는 없었어요. І як тільки документи дозволяли, то їхав до Меджугор'я. Zato sam živio u Šandboru 그래서 저는 kući zajednice u Ukrajini. 우크라이나의 쉔보른에 있는 공동체 집에서 생활했고 가능할 때마다 메주고리에로 순례를 왔습니다. То я навіть не відразу зрозумів, що це в Україні. Kada mi je Tereza prvi put rekla da treba 사실 데레사가 저에게 처음으로 쉔보른 공동체로 가야 한다고 했을 때 저는 우크라이나에 그런 곳이 있는지조차 몰랐습니다. Що в моїй уяві це було десь далеко за кордоном. naziv je zvučao toliko 쉔보른이라고 하는 것은 너무나 독일식으로 들리거든요. 그래서 제 상상 속에서 독일이나 어떤 다른 외국의 어디인가에 있는 줄 알았어요. 쉔보른. Чесно кажучи, я зовсім не розумів, що мене там буде чекати. Я не знав, де буду жити, що буду їсти, де буду спати. kad sam se prvi put javio osobi 처음 za tu ukrajinsku kuću nisam 그 우크라이나 공동체 집의 책임자에게 연락했을 때도 사실 그곳에서 어떤 삶이 저를 기다리고 있는지 전혀 알지 못했습니다. 어디에서 살게 될지, 무엇을 먹게 될지, 어디에서 잠을 자게 될지 정말 아무것도 모르는 상태로 전화를 했죠. 그래서 저는 공동체 집에 들어가기 위해서 무엇을 준비해야 하는지 물었거든요. odgovoreno mi je 그랬더니 공동체 집에 무엇을 가져와야 하느냐라고 묻자 진짜 진지한 목소리가 들렸습니다. 이런 소리였어요. 침낭 가져오세요. 침낭 꼭 가져와야 돼요. 우리는 여기서 모두 콘크리트 바닥에서 자니까요. 라고 하더라고요. Поклав спальний мішок до свого рюкзака. mirno sam to saslušao 저는 정말 담담하게 그 말 들었습니다. 놀라지 않았어요. sa smiješkom stavio 그리고 오히려 웃으면서 침낭을 배낭에 넣었습니다. Якщо треба спати на підлозі, значить треба. u mom je srcu 제 마음에는 평화가 있었기 때문이에요. 바닥에서 자야 한다면 오케이, 좋아. 그렇게 하면 되지 뭐. А я кудись їду зі спальним мішком. moji su roditelji bili u šoku 근데 저 외아들이라고 했잖아요. 저와 달리 부모님은 큰 충격을 받았어요. 그때는 11월 말이었고요. 우크라이나 무지하게 춥습니다. 제가 침낭 하나 들고 어디론가 떠난다는 것 자체에 충격을 받았어요. 하지만 저에게 가장 중요한 것은 평화가 있었고 또 하느님과 성모님이 곁에 있다는 것으로도 충분했기 때문에 출발했습니다. 20 minuta
mjesta stigao poziv osobe 그렇게 다 준비를 하고 출발을 하기 직전 약 20분쯤 지나서 조금 전에 통화했던 그분이 저에게 다시 전화해서 잠깐만, 아까 제가 한 말 농담인 거 알죠? 라고 하더라고요. Побачив, що Бог уже про все подбав, про місце, де жити, про людей поруч. kada sam 제가 드디어 이 공동체에 도착했을 때 da se Bog već zasvetio 제가 본 게 있습니다. 하느님께서는 이미 모든 것을 저를 위해서 마련해 두셨더라고요. 제가 살아갈 곳도 저와 함께 할 사람들도 모두 준비하고 계셨어요. 그곳에서 저는 깨달았습니다. 공동체가 얼마나 중요한지요. Схожими цінностями. jer kada joj se 공동체에 들어가면 samo ljude sa sličnim 그저 같은 가치관을 가진 사람들을 만나는 것으로 끝나지 않아요. u zajednici sam osjetio 저는 그 안에서 정말 진정한 가족을 만났습니다. А разом зі мною йшли до Христа. Людей, які підтримували, коли було важко, молилися, коли бракувало сил, і допомагали розпізнавати Божу волю. ljudi koji 저를 su vukli natrag, nego su zajedno s 뒤로 끌어당겨서 나락으로 떨어뜨리는 사람들이 아니라 저와 함께 그리스도를 향해 걸어가는 사람들, 힘들 때는 저를 격려해주고 제가 힘이 없을 때는 저를 위해 기도해주고 하느님의 뜻을 분별하도록 도와주는 사람들이 곁에 있었습니다. tamo sam učio vjerovati Mariji. 저는 거기에서 성모님을 신뢰하는 법도 배웠어요. Даєш певний період свого життя на служіння в намірах Богородиці. А з часом ти відкриваєш для себе дивовижну річ. Поки ти займаєшся її справами, вона тихо займається твоїми. Kad dođeš u zajednicu, 공동체에 들어오면 određeno razdoblje 일정 기간 자신의 삶을 성모님의 지향을 위해서 봉헌하고 섬기는 생활을 하게 됩니다. 그러다 보면 놀라운 사실을 하나 발견하게 되죠. 제가 성모님의 일을 하는 동안 성모님께서는 아주 고요하게 저의 일을 돌보고 계신다는 사실을 저는 발견했습니다. Не пошкодує про це. І сьогодні я з певненістю можу сказати, що це правда. Gospa u svojim porukama 모스파, 성모님께서는요, 우리가 당신의 지향을 위해서 기도하고 희생을 봉헌하면 결코 nećemo požaljeti. 후회하지 않을 것이다 라고 말씀하셨거든요. 저 역시도 그것을 직접 체험했습니다. Бог відкривав мені і моє покликання. Upravo tako Bog mi je korak 바로 그렇게 하느님께서는 조금씩 제 성소가 무엇인지 보여주시기 시작했어요. В один момент я не відчув поклик до священства. dok sam služeći Bogu i Mariji kroz zajednicu molio za obitelj. 제가 U trenutku sam osjetio poziv na 공동체 안에서 성모님을 섬기면서 가정을 위해 기도하던 어느 날이었는데 제 마음속에 갑자기 사제 성소가 싹트기 시작했습니다. І дивитись, як Бог змінює людей. U Međugorju je moja 제가 메주거리에서 가장 좋아했던 장소는요, 고에서 옆 광장이었습니다. mogao sam satima sjediti 저는 몇 시간이고 그곳에 앉아서 하느님께서 사람들을 변화시키는 모습을 바라보곤 했습니다. 고에서 바로 옆에 있는 그 조그만 광장이에요. 고해 성사를 받는 사람들의 변화의 모습을 지켜보곤 했죠. 그러니까 그 고해 성사를 받는 사람들은요, 지치고 상처 입고 눈물을 흘리면서 고해소에 들어갔다가 다시 나올 때는 눈이 반짝거려요. 생명으로 되살아서 나오곤 했습니다. 하지만 분명히 말씀드리지만 사제직은 결코 제 계획이 아니었습니다. 저는 아내와 7명의 자녀를 두는 것이 제 꿈이었습니다. zato sam se jako naljutila na Boga. 그래서 저는 하느님께 마구 화를 냈어요. 진짜 화가 났어요. Я і так вже тобі служу. Otišao sam zato u 저는 kleknuo i rekao 성체 조배 소성당으로 가서 무릎 꿇고 하느님께 투정을 했죠. 아이고 하느님, 왜 도대체 저에게 무엇을 더 바라세요? 제가 이미 봉사하고 있잖아요. Я не хочу бути священником. pola mojih poznanika već misle 제 친구들의 절반은 제가 모든 것을 다 버리고 여기 메주거리에 여기 이 공동체까지 왔다고 저한테 다 미쳤다고 하는데 저 진짜 사제되고 싶지 않다고요 라고 하느님 앞에서 투덜거렸습니다. 그렇게 수송당에서 예수님께 말씀을 드리고 나왔습니다. otprilike godinu dana potpuno sam odbijao 그리고 나서 거의 1년 동안 저는 사제 수호품에 대한 생각을 완강하게 거부했어요. a onda sam
nad duchovným, vieš, 그런데 공동체 피정 중에 vyše nemogu opísať. 제가 깨달은 것은 더 이상 그 부르심을 거부할 수 없다는 사실이었습니다. 왜냐하면 제 마음속에서 그 부르심이 점점 더 강해지고 있었거든요. Якщо ти так хочеш, то я спробую. Але максимум я піду тільки поговорити з єпископом. Ponovno som došla 저는 다시 그 조배실로 가서 무릎을 꿇고 말씀드렸죠. 주님, 좋아요. 당신이 원하신다면 해볼게요. 하지만 제가 할 수 있는 최대의 한은 주교님을 찾아가서 이야기하는 것 뿐이거든요. 그 이후에 모든 것은 주님, 당신이 알아서 해야 돼요. Як бачите, він таки все організував. 당신이 알아서 해야 돼요. 라고 마가네님을 위협했어요. 그런데 실제로 주님께서는 제가 대답한 이후에 정말 모든 것을 다 준비해 주셨습니다. І він сказав: добре, тоді йди в семінарію. Odišiel som biskupu 저는 안탈 마이네크 주교님, 당시에 무카체부 교구 교구장이셨어요. 그분을 찾아갔습니다. 주교님께서 이렇게 말씀하시더라고요. 아주 간단한 게 좋아. 신학교에 보내드릴게. 라고 하더라고요. 그렇게 제 사제의 길이 시작이 되었습니다. Були сумніви, труднощі, внутрішня боротьба. nemogu reći da je uvijek 물론 신학교 그 신학생의 길이 순탄하지 않았습니다. 계속 의심이 저를 가만두지 않았고요. 어려움도 있었고요. 내적인 싸움은 말도 못했어요. 하지만 가장 중요한 것은 언제나 주님과 함께 이런 것들을 이겨냈어요. Якщо він зміг із моїх поразок, з мого бунту і болю написати історію мого покликання, то я вірю, що він здатний зробити це з життям кожної людини. iako je gospodin uspio pronaći mene, 제가 정말 제가 하느님을 알고 싶어 하지 않았던 때에도 주님께서 저를 찾아오실 수 있었다면 또 제가 실패와 반항 그리고 저의 고통 속에서 또 제 성소를 드러내실 수 있었던 분이라면 하느님께서 모든 사람의 삶 안에서도 그렇게 하실 수 있다고 믿습니다. 하느님께서는 우리 삶의 인생의 어느 한 페이지도 절대 소홀히 다루시지 않습니다. 우리가 부끄러워하는 과거조차도 주님과 만나는 장소로 바꾸어 놓는 분이 바로 하느님이시니까요. Священницькі свячення я отримав уже тоді, коли в моїй країні тривала повномасштабна війна, яка забрала багато тисяч невинних життів. ja sam svećenik 저는 이 전쟁 시대에 사제가 된 사람입니다. 부제품도 사제품도 제 우크라이나 조국에서 전쟁이 계속되어 수많은 정말 무고한 생명이 희생되던 시기에 저는 사제 소품을 받았어요. zato moje svećeništvo 그래서요, 저의 사제직은 처음부터 그 향내나는 사제 미사, 사제 소품 미사의 그 향기 나는 유황 냄새가 나지 않아요. Сльозами матерів і домівками, в яких назавжди залишилось порожнє місце за столом. ono miriše na bolničke hodnike. 제 사제직의 소품 첫날부터 그 다음 날부터 저는 병원 복도의 냄새가 나고 군복의 냄새가 나고 자식을 잃은 어머니들의 눈물의 냄새가 나고 식탁에서 영원히 한 자리가 비어 있는 가정의 냄새가 제 사제직의 냄새입니다. 안타깝게도 저는 아직 평화로운 시대의 사제가 어떤 것인지 저는 알지 못해요. Vojni kapelan 저는 현재 그리스도인 구조 봉사단의 군종 신부로 사제 수품 그 다음 날부터 지금까지 활동하고 있습니다. susreće mladiće i djevojke. 우크라이나 전쟁으로 Rat ukrao mladost, ukrao nadu. 젊음을 빼앗기고 희망을 잃은 젊은이들을 저는 날마다 만나고 있어요. Один раз: Отче, поверніть мені надію. Jedan mladi vojnik došao je k meni 어느 젊은 군인이 저에게 이런 말을 했습니다. 신부님, 제가 희망을 돌려주세요. 제게 희망을 돌려달라고요. 라고 했습니다. Мрії. Mladi bi trebali 여러분 아시다시피 젊은이들은 원래 공부하고 사랑하고 가정을 꿈꾸고 여행, 꿈이 있어야 하지 않을까요? Про те, чи живуть до завтра, чи повернуться додому, і що від них залишиться від всього пережитого.
A oni razmišljaju o tome 그런데요, 우크라이나의 젊은이들은 정말 내일을 맞이할 수 있을지 몰라요. 살아서 집으로 돌아갈 수 있을지 몰라요. 그리고 이 모든 일을 겪고 난 뒤 정말 우리들의 정상적인 삶을 살 수 있을지도 몰라서 걱정합니다. Далі більше вказує мені, що через моє священство він хоче зцілювати набагато глибші рани, рани їхньої душі. neki imaju rane na tijelu. 어떤 제 나이 때의 이 청년들은 전쟁에 나갔다가 몸에 상처를 입었습니다. 그러나 하느님께서는 제 사제직을 통해서 그보다 훨씬 깊은 영혼의 상처를 치유하기를 원하신다는 것을 제가 점점 깨닫게 하십니다. Її можна перев'язати, прооперувати, поставити протез. Jer tjelesno 전쟁 때문에 육체에 난 상처는 눈으로 볼 수 있잖아요. 그래서 치료하고 수술하고 의족을 달아줄 수 있어요. А внутрішня рана дуже часто мовчить. no unutarnja 그런데 말입니다. 마음의 상처는 대부분 침묵 중에 있어요. 혹은 За байдужим поглядом, за небажанням жити. skriva se iza 그저 건네는 농담 뒤에 숨어 있고 거친 태도 뒤에 숨어 있기도 하고 무표정한 눈빛이나 삶에 대한 의욕 상실 뒤에 숨어 있습니다. recept koji će pomoći svakom. 저에게는 사실 모든 사람에게 통하는 특별한 처방은 없어요. Бачите, як він хоче лікувати конкретно свою улюблену дитину. Imam Boga 하지만 može vidjeti 하느님께서는 konkretno želi liječiti 당신께서 사랑하시는 njeno dijete. Я пам'ятаю, як 한 사람을 어떻게 치유하기를 원하시는지를 제가 볼 수 있도록 도와주시는 분이세요. 한 청년이 찾아왔던 일이 기억나요. 그는 21살이었는데 이미 전쟁터에서 2년을 살고 있는 너무나 젊은 군인이었어요. 그의 눈빛은 порожнім і сповненим болю водночас, що мені здавалося, що з нього висмоктали все людське життя. Pogled mu je bio 21살밖에 되지 않았는데 그의 눈빛은 너무나 공허했어요. 또 동시에 말로 다 할 수 없는 그런 고통으로 가득 찬 한 청년 군인의 눈빛이었습니다. 마치 누군가 그의 인간성을 모두 빨아서 흡수해버리고 훔쳐간 것 같았어요. 저는 그 21살 먹은 청년 앞에서 무엇을 해야 할지, 무슨 말을 해야 할지 정말 아무것도 할 수가 없더라고요. 그냥 하느님께서 사진 제 눈을 통해서 그 젊은 군인을 아버지의 사랑이 담긴 시선으로 바라보아 주십사 간절히 기도할 수밖에 없었다고요. 저나 그 젊은 군인이나 아무 말도 할 수가 없었어요. 저는 마음속으로 기도하면서 그 젊은 군인을 바라보았고 그도 그저 앉아 있었어요. 우리는 아무 말도 하지 않고 그저 서로를 침묵 중에 바라보면서 그렇게 약 40분 동안이나 그렇게 바라보고 앉아 있었습니다. 그러다가 제가 마지막에 물었어요. 다시 올 거니? odgovorili je da hoće. 그는 오겠다고 예스라고 했지만 두 번째 만남에서도 우리는 또 침묵했어요. 그는 또 다시 오겠다고 했습니다. 그런 식으로 I tako se to ponavljalo kroz otprilike od 저희는 5번에서 6번 정도의 침묵의 만남이 이어졌습니다. 저는 그의 곁에 그냥 앉아 있었고 우리는 그렇게 함께 침묵하면서 고요히 있었어요. А потім ще кілька. I tek nakon dugo vremena uspio je i 진짜로 오랜 시간이 흐른 뒤에야 그가 몇 마디 더듬거리며 말을 했어요. 그리고 조금씩 더 많은 말을 하기 시작했어요. 그러다가 이 젊은 군인이 오랫동안 마음속 깊이 숨겨두었던 모든 것을 털어놓기 시작했습니다. Увійшов Бог, священник не повинен багато говорити. І Він схватив- повинен не втекти від чужого мовчання. i shvatio sam 그때 저는 깨달았습니다. 때때로 하느님께서 한 사람의 마음 안에 들어가시기 위해 사제가 많은 말을 할 필요가 없다는 것을 깨달았어요. 그냥 묵묵히 상대의 침묵에서 도망치지 않는 것, 그것이면 충분하다는 것을 깨달았습니다. 물론 사람마다 다 다르게 다가가야 합니다. 어떤 사람에게는 희망을 되찾아주는 한마디의 말이 필요하고 또 어떤 사람에게는 Що побачив. drugoj treba mnogo strpljenja, nježnosti. 많은 인내가 필요하고 따뜻함, 사랑이 필요하고 그래서 그들은 자신이 겪고 본 일들 때문에 이제는 누군가를 사랑하는 것이 가능하다는 사실조차 믿지
못하기 때문이에요. в тому, що я щось роблю для Бога. U ovom vremenu u kojem me Bog pozval na moje 지금 하나님께서 제가 봉사하도록 부르신 이 시대를 통해서 전 한 가지 깨달았습니다. 제사제직의 가장 큰 선물은 제가 하나님을 위해서 무엇인가를 해드리는 것이 아니라는 사실입니다. nego u tome što mi on 오히려 하나님께서는 제가 이 세상에서 축복하시는 하나님의 손이 대신 되어드리는 것, 그리고 하나님의 눈이 되어서 자비로 이 세상을 바라보는 것, da budem njegove noge koje idu prema onima koji su se izgubili. 하느님의 발이 되어서 길을 잃은 이들에게 다가가는 것, I iznad svega da budem 그 중에서도 koji nikada ne prestaje tražiti 하느님의 사랑의 성심이, 끊임없이 사랑하는 하느님의 성심이 고통받는 사람들을 찾아 나서는데 결코 멈추지 않는다는 것, 이것을 보여주는 것이라 느꼈습니다. 오늘은 제가 여러분들 앞에 이렇게 서 있습니다. 여러분의 젊음, 열린 마음을 보면서 정말 저는 기쁩니다. Співають, сміються і відкривають свої серця Богові, то у моєму серці народжується одна проста молитва за молодь моєї батьківщини і молодь всього світу, якою я хочу попросити вас помолитись разом зі мною. kada gledam toliko vas koji molite 이렇게 많은 젊은이들이 기도하고 노래하고 웃고 하나님께 마음을 여는 모습을 보면서 저는 여러분과 함께 제 조국 우크라이나와 온 세상의 젊은이들을 위해서 짧은 기도를 바치고 싶어요. Господи, я прошу Тебе за молодь моєї України та всіх країн, де йде війна. Gospodine, 주님, molim te za mlade 저희 조국 우크라이나와 전쟁이 계속되고 있는 모든 나라의 젊은이들을 위해 기도드립니다. molim te izliječi rat 청하오니 ostavi u njihovim srcima. 전쟁이 그들의 마음에 남긴 상처를 치유해 주십시오. Vrati im radost mlade 전쟁으로 빼앗긴 젊음의 기쁨을 다시 되돌려 주십시오. neka umjesto 전쟁에 ponovno čuju zvona crkava. 공습 경보 사이렌 대신 다시 성당의 종소리를 듣게 해 주십시오. Сміятися і жити. Neka umjesto 전쟁으로 내일에 대한 두려움 대신에 다시 꿈꾸고 사랑하며 웃고 살아가는 법을 배우게 해 주십시오, 주님. Утіш тих, хто плаче, зміцни тих, хто вже не має сил. blagoslovi 전쟁으로 사랑하는 이를 잃은 모든 가정을 축복하시고 전쟁으로 눈물을 흘리는 이들을 위로해 주시며 전쟁으로 더 이상 힘이 없는 이들에게 새로운 힘을 북돋아 주십시오. i daruj mir svakom 그리고 모든 사람의 마음에 평화를 내려주소서. 아멘. Хочу ще сказати дякую вам, Меджугор'є. Na kraju želim reći 끝으로 한 말씀 드리고 싶어요. 메주거리에요. 고맙습니다. За мир, за відкриті серця, з якими ви приймаєте кожного з нас, хто приходить сюди. hvala za svaku molitvu i svaki post za mir. 평화를 위한 모든 기도와 단식 고맙습니다. 이곳을 찾는 모든 사람을 따뜻하게 맞아주시는 열린 마음 고맙습니다. Наших військових, їхні родини, матерів і всіх, хто шукає тут сили жити далі. Hvala vam 전쟁 때문에 장애를 입은 우리 모든 군인들과 그 군인들의 가족들, 그 젊은 군인들의 어머니들, 미망인들, 그리고 다시 살아갈 힘을 찾기 위해서 이곳을 찾는 모든 사람을 사랑으로 품어주셔서 고맙습니다. А від'їжджають із новим серцем, миром і бажанням жити. Međugorje je postalo 메주거리에는 za 온 세상을 위한 빛과 희망의 오아시스가 되었습니다. 사람들이 자신들의 상처를 내려놓고 새로운 마음, 평화, 그리고 다시 살아가고자 하는 희망을 안고 돌아가는 곳이 되었습니다. І веде їх до свого сина. neka kraljica mira 평화의 모후께서 svetom mjestu 여전히 이 거룩한 장소를 통해서 사람들의 마음을 어루만져 주시고 모든 일을 당신의 아드님이신 예수 그리스도께 인도해 주시기를 기도합니다. 고맙습니다.